Bismillahirrahmanirrahim. New topics among the chapter number 2, transition elements. The second chapter, transition elements start ko. Transition elements ke bamunga discuss ko. The transition elements definition, dagi position in periodic table. بیا داغی types سمرا types دی total number of elements transition سمرا دی دیکھیں typical transition ستوئی non-typical transition ستوئی general characteristic properties of transition elements دی او دی سرا electronic configuration. Now start alو the transition elements the definition na. First one munga discuss ko transition elements. Transition elements. What are transition elements? اولنی خبر دادا چې دې elements ته transition elements ولې وایي. Transition elements ته ولې وایي. دا غي reason دا دی. Reason number 1 is frequent transition of electrons takes place in these elements, so these are called transition elements. Padde ki the electrono transition kigi. Transition means in and out of electron. Padde elements ki the S subshell energy او خوا کې چې وسره डी کم سبشل دی دغه انرژي کمپیریبلی نیرلی ایکولی تقریبا یو شانی نو without losing یا gaining large amount of energy دا د یو سبشل نه اوټ کیږي بل ته ان کیږي د بل نه اوټ کیږي بل ته ان کیږي. This in and out of electron is called transition of electron, and as transition of electron takes place in these elements, that's why these are called transition elements. یو reason دا شو. دویم reason دا دی چې transition means in between یا transition means intermediate یا intermediate چونکہ دا elements درمیان کی دی د periodic table. د S block elements او د P block elements په منځ کی دی central position occupy کوي in the periodic table. دا intermediate دی. دا in between د S block and P block elements دی. نو په دی بنیاد باندې دیتا د دی transition مطلب چونکه in between دی intermediate دی یا intermediate دی نو په دغه بیس باندې دیتا transition elements وای. او در دی position in periodic table هم شو. در دی position in periodic table هم شو. Position in periodic table. Periodic table کی د دی elements position سره these are present between S and P block elements. The more electropositive elements of S block and the more electronegative elements of P block درمیانی پوزیشن دا اکوپائی کئی داغی پا سنٹر کی دی لوکیشن داغا دے نو با دی بیس مانی دیتا ہم ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہم وئی. دین علاوہ ڈیفینیشن طرف ترازو. What is a definition of transition elements? What is definition? Elements which have partially filled D or F subshells in their atomic states or any other
common most occurring oxidation state are called transition elements. 10 elements چې هغه کې partially filled d subshell په d subshell کې total electrons زیږي 10 د دې کیپیسټي ده. که فرض که په دې کې د الکترون 10 نه دي مطلب الکترونز په d کې 1 to 9 دي 1 to 9 دې ته partially filled وایي. په دې کې به چې 5 شي هغې ته exactly half filled هم وایي. هغې باندې خبره کوو چې کله د elements د d subshell partially filled دي مطلب دې کې الکترون 0 نه وي اخو empty دی. په دې کې الکترون 10 نه وي اخو full filled دی. 1 to 9 الکترون پکې دې ته partially filled وایي. نو دغه elements transition elements دي. که دا state د دې په atomic form کې دی نو هم ټیک ده. خو که فرض که دې الکترون لوز کړي دي او بیا پکې دا سچویشن دی مطلب یو اکسیډیشن سټیټ دی +2 دی +3 دی +4 دی خو داسې اکسیډیشن سټیټ چې هغه موست کامن وي. په دې به موږ خبره کوو چې د ټرانزیشن ایلیمنټس اکسیډیشن سټیټس ویریبل دي. د هغې ریزن څه دی هغه خبره به هم کوو. خو چې د دې کوم کامن موست اکسیډیشن سټیټ دی او په هغه سټیټ کې د دې دا डी subshell partially filled دی نو such elements are called transition elements. نو elements which have partially filled d or f subshells in their atomic states or any other most oxidation states ډېرې خو چې common most کمې وي occurring oxidation state such elements are called transition elements. دغه elements په transition elements دي. اوس په دې کې دوه categories رال. هغه دوه categories یو d او یو f خبره مو وکړه چې یا به d subshell half مطلب partially filled دي او یا به f چې دی نو هغه partially filled دي. نو f به انټروډیوس کوو. f کې ټوټل 14 الکترون زیږي. که f کې الکترون 0 دي هغه empty دی ټرانزیشن نه دی. که فرض کا f کې الکترون 14 دي دا فل فیلډ دی دغه بیا ټرانزیشن دی خو ټیپیکل نه دی. هغه خبره کوو چې ټیپیکل او نان ټیپیکل څه ته وایي. که فرض کا په f کې الکترون دي from 1 to څومره 13 نو دا partially filled f subshell دی. دغه ایلیمنټس به هم صحیح دا به هم ټرانزیشن ایلیمنټس دي. چونکه ډیفینیشن کې دوه خبرې رالي نو د دې مطلب دا دی چې د ټرانزیشن ایلیمنټس آر آف 2 ټایپس. څومره دي؟ دوه قسمه دي. یو هغه ټرانزیشن ایلیمنټس دي چې په هغې کې डी subshell partially filled دي دې ته به डी بلاک ټرانزیشن ایلیمنټس وایي. او یو هغه ایلیمنټس دي په کوم کې چې f subshell partially filled دي نو هغې ته بیا څه وایي f block transition elements به ورته وایي. مخکې ځو دوه کیټګریز مخې ته رال. transition elements are of two types. transition elements are of two types. D block transition elements, D block transition elements and F block transition elements. F block دو قسم شو. Those elements which have partially filled D subshells, partially filled D subshells in their atomic state or any other common most oxidation state are called D block transition elements, while elements having partially filled F subshells, partially filled F subshells in their atomic state or any common most occurring oxidation state are called F block elements. D block elements the general electronic configuration they n is 1 to 2 and n minus 1 electronic configuration رستو من کو دا explain کو n minus 1 d پر d کی دا 1 نوالا 10 پر electron کی دیش چې 0 دی خو بیا
خالی دی. کلیر ده. د F subshell, the F block element, general electronic configuration, دا دی NS2. NS2. او بیا دی N-2. N-2. These are not included in your course. دا ستاسو FEC لیول دی کې شامل نه دي. F په F کې الکترون 1 to 14 دا کې دی شي. که فرض که 0 دی بیا خو زموږ سره empty دی خالی دی او N-1 D. D کې د 1 نه والا 10. دا یو. اوس د دې څه مطلب شو؟ دا خو جنرال خبره شوه چې الکترونیک کنفیګریشن که موږ وګورو دا N چې دی دا به د 4 نه کم نه وي دلته. ځکه چې موږ د N ویلیو 4 فوټ کو دلته نو this will be 4S او 4 minus 1 4 minus دا sorry 4 N-1 D دی N-1 او دلته به شي D. نو دا چې تا 4 واغشل دا به 4 والی 4 minus 1 نو 3D داسې بشي. داسې بشي. د دې مطلب دا دی دا به ولې 4 والو 4 نه به کم ولې نه ځکه چې دا D سب شل په D سب شل په دریم شل کې په دویم کې خو نه په اولني شل کې خو یو سب شل دی هغه S دی. په دویم کې 2 دي S او P. په دریم کې 3 دي S P D. نو دا D سب شل په دریم شل کې دی. کته دلته N والی 3 نو دا ستا سره شه 3S دلته به شي 3 minus 1 نو 2D شو. نو په دویم شل کې خو D نه نو مطلب دا دی چې دا N به کم از کم 4 دا به یاد ساتو. بیا د دې نه بعد دا الکترونیک دلته NS که دا N به کم از کم صحیح 6 وي دا به 6 وي. د N په ځای ځای لیکم 6 S هر څومره الکترون چې دي بیا ولته لیکم 6 minus 2 نو 4 او دا F شو او بیا ولته N-1 نو N خو تا 6 اغستی دی نو 6 minus 1 نو 5 او D. اوس دې ځای کې دا N ما ولې 6 واغست ځکه چې دا N زه 6 والم او N نه 2 minus کم 4 به راشي نو F به 4 شي. په څلورم شل کې F سب شل شته خو په دریم کې خو نشته. په دریم کې خو S دی P دی D دی. په دویم کې خو نشته. نو کم از کم دلته به زموږ سره دا N صحیح دا به 6 وي. بیا دې کې ارینجمنټ داسې وشي چې دا 4S مخکې فیل کیږي دې باندې هم خبره کوو او 3D داسې کنفیګریشن شي. د دې نه بیا دا 4FN شي 6S شي او 5D شي. په دې باندې یو کنسپټ کلیر کوو. هغه دا دی چې د بک کې لیکلي دي چې D block transition elements are also called outer transition elements. یو لفظ لیکلی دی چې د D block ته څه وایي outer وایي. دې ته outer transitions وایي. څه ورته وایي outer transitions او د F block ته inner transitions وایي. inner transitions کله چې الکترونیک کنفیګریشن من کوو نو 4S مخکې فیل کیږي دا غې نه بعد چې دی نو هغه D فیل کیږي. په دې به خبره کوو چې ولې ریزن سره ابوا پرنسپلز الټا کیږي. په دې به خبره کوو خو فیلحال چې تاسو اوټر وپېژنئ او انر وپېژنئ په دې کې به دا S مخکې فیل کیږي D به مخکې فیل کیږي then F will be in the process of completion. خو په دې الفاظو ځان پوهه کوي چې why these are called outer and why these are called inner. نو که تاسو وګورئ د دې دواړو کمپیریزن وکړئ دا کمپیریزن دی د دواړو کمپیریزن چې وکړئ نو په دې کې دا D چې دی د یو سب شل نه N دی که نه د یو نه N دی سیکنډ لاست دی. په دې کې دا F کم چې د کمپلیشن په پروسس کې دی د دوو نه دننه دی نو دا F چې دی it is more inner as compared to D. دا third last دی د دې داسې مطلب هم اخیستی شي چې دا ستا سره دا یو دی دا 3D دی او ورسره 4S شو او دې ځای کې ستا سره دا F او D S او D دا 4F شو او دا شو 6S او دا شو 5D. اوس وګورئ دا F چې دی نو it is inner as compared to D دا ډېر inner دی که نه لکه د دې په ګوره دا third last دی او دا second last دی نو په دې کمپیریزن په بیس باندې دې ته یو اوټر وایي او بل ته انر ټرانزیشن وایي. دغه الفاظ یې لیکلي چې په هغې باندې پوهېږئ ځکه چې دا د دې نه لږ بهر دی د دې نه یو بهر دی بل خو د دې نه دوه نور بهر دي نو ایز کمپیر ټو ډي دا ډېر ان دی انسایډ ټورډز د نیوکلیس دا لای کېږي. د دې وجې نه دا ډي بلاک چې دي دې ته انر هم اوټر وایي او اف بلاک چې دي نو هغې ته څه وایي انر ټرانزیشنز ورته وایي. بیا راځو ټرانزیشن ایلیمنټس
पोजीशन पीरियडिक टेबल کې لک کلیر کو دا بیک گراوند شو ستاسو بک کې با ډسکشن کیږي صرف د डी ब्लॉक او په डी ब्लॉक کې صرف فرست ट्रांजिशन سیریز داګه ډسکشن وکړي دا پीरियडिक टेबल دی ستاسو مخې ته په دې پीरियडिक टेबल کې چې کوم ایلیمنټس یې لګ وګورئ یو اور کلاسیفیکیشن دی اور کلاسیفیکیشن کې دا ګروپس ډیوایډ کړي دي سب ګروپ A او سب ګروپ B تاسو ګورئ په ټاپ باندې فرست A سیکنډ A تھرڈ A فورث 5th 6th 7 او 8 A ګروپس 8 دي بیا یې دلته لیکلي دي تھرډ B فورث B 5th B اپ ټو سیکنډ B نو یو پکې B سب ګروپ B ایلیمنټس دي یو سب ګروپ A ایلیمنټس دي یو خدا دا نو دا ایلیمنټس دا وګورئ د دې پوزیشن ته وګورئ د دې لاین نه د دې لاین پورې په دې منځ کې چې تاسو ته ډیپ گرین او یا د لایټ گرین او یا د یلو ټایپ کلر ښکاري دا سلور سیریز دا ټرانزیشن دا डी ब्लॉक ایلیمنټس دي کم بلاک دي डी ब्लॉक دي دا هم ټرانزیشن دي دا A ब्लॉक دي او دا په دې کې انکلوډ دي په دې کې انکلوډ دي اوس وګورئ پوزیشن ته چې مور الکتروپوزیټیو ایلیمنټس S ब्लॉक ایلیمنټس دا دوه ګروپ او مور الکترونیگیټیو P بلاکس دا په دې منځ کې دي کنه نو دې ته مین ټرانزیشن ایلیمنټس هم په دې وجه وایي څه ته وایي مین دا د پीरियडिक टेबल په دې باډي کې دي مین پوزیشن اکوپای کوي نو دې डी ब्लॉक ته بیا مین ټرانزیشن ایلیمنټس هم وایي او دا په دغه کې انکلوډ دي په دې کې بیا دا डी ब्लॉक دي او دا A ब्लॉक دي A ब्लॉक اگین دوه کیټګریز دي یو ته لینتینایډ سیریز وایي 14 ممبر سیریز او یو ته اکټینایډ سیریز وایي دته لینتینایډ څه کوي چې لینتینم 57 نه دی اټامیک نمبر دی دا بیاینډ لینتینم دی لینتینم نه بعد شروع کیږي 57 تاسو ګورئ 58 دا یو دی 58 بیا چې الټیلاټ لاورنسیم 71 بیا به 72 ته راځو 57 دی 72 دی نو دا چونکی افټر لینتینم شروع کیږي نو ځکه دیته لینتینایډ سیریز وایي او 14 ممبر سیریز سٹارټینګ فرام بیاینډ لینتینم مطلب سیریم اپ ټو لاورنسیم دته لینتینایډز وایي او دا په دې شپږم پیریډ کې باقاعده شامل دي دلته وسره دا 6 لیکل هم دی واپس دا سی بیا دا یو لینتینایډ اکټینایډ سیریز دی دته اکټینایډ ځکه وایي چې دا بیاینډ اکټینایډ شروع کیږي دلته اکټینیم د اټامیک نمبر 89 تاسو ګورئ بیا 104 دی 89 پسې 90 دلته دی 90 نو دا د اکټینیم نه افټر شروع کیږي بیاینډ اکټینیم شروع کیږي نو ځکه د اکټینایډ سیریز وایي او دلته 7 بیا لیکلې نو دیز ایلیمنټس آر انکلوډډ ان د 7th پیریډ دا په دې کې شامل دي خو چونکې د پीरियडिक टेबल کدا من کنټینیوس پلیس کو کنټینیوسلی دا پلیس کو نو بیا د پीरियडिक टेबल هغه شکل کې بګاړ هم راځي یوا بیا به دا ټول ایلیمنټس داسې اخوازي ډسپلیس کیږي با نو د هیلوجن پوزیشن د نوبل گیسز پوزیشن او د نور ایلیمنټس هغه ګروپ سیملیریټیز به سکیږي ډسټرب کیږي با میجورټي په دې کې داسې دي چې دا آرټیفیشل دي او دا زیاتره چې دي نو هغه نیچرل دي نو په دغه بیس هم دا پीरियडिक टेबल نه بهر پلیس کړی دي اوس تاسو ټرانزیشن ایلیمنٹ پوزیشن او پیژاندو چې دا डी ब्लॉक دي دا A ब्लॉक دي نو یو طرف ته تاسو د سیویل شي چې डी ब्लॉक ټرانزیشن ایلیمنټس کم دي د 3rd B نه والا د 8 B پورې یو داسې ویل شي डी ब्लॉक from 3rd B to 8th B second B to second B یو خدا سے ویل شي چې دا 3rd B نه د 8th B پورې چې کوم سب ګروپ B ایلیمنټس دي these are डी ब्लॉक ټرانزیشن ایلیمنټس یو خبره ده دویم که تاسو ماډرن خبره وکئ نو په ماډرن پीरियडिक टेबल کې دا سب ګروپ A او B وینش کړي دي ختم کړي دي کنټینیوس ګروپ سی خو دي تاسو ګورئ لیدې شي دلته په ټاپ باندې وړو کې شان لیکل دي زه زوم کوم لګدا 1 بیا دې ځکه 2 لیکل دا تاسو را وایټ کلر کله ښکاری 2 بیا دلته 3 بیا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 up to last 18 مطلب دا گروپ سی A او B ختم کړي دي ټوټل 18 گروپس دي د گروپ ډیفینیشن موږ دا سکو چې top to bottom vertical columns of elements in periodic table are called groups نو دا group first شو دا second شو دا third 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 12
او 6 هغه دي 18. نو ټوټل 18 ګروپس دي. نو که تاسو په ماډرن کلاسیفیکیشن خبره کوئ نو دا د سکنډیم نه شروع کیږي د تھرډ پیریډ نه، د تھرډ ګروپ نه ساري 3 او دې ځای ته راځي 12 پورې. د دې مطلب دا دی چې دا د تھرډ نه والا 12 پورې دي، 3 to 12. ځکه چې 1 او 2 دا موږ سره اس بلاک دي، 1 او 2 اس بلاک دي. بیا د 3 نه والا 12 پورې دا ټول دا 2 ګروپس شو او دا 10 ګروپس شو. او بیا د 13 نه والا 18 پورې کوم چې 6 ګروپس دي نو هغه بیا پی بلاک دي. نو دا د دې په دې منځ کې دي. اوس بل کوېسچن یې رایز کېږي چې why 2 groups have been included in S category. S block elements 2 ګروپونه ولې دي، first A او second A group دا 2 ولې دي. because S subshell can accommodate just 2 electrons. بیا P block elements 6 ګروپونه ولې دي because P subshell can accommodate maximum 6 electrons. یا D block elements 10 ګروپونه ولې دي because D subshell can accommodate 10 electron maximum. داسې F که تاسو ګورئ نو هغه د ګروپ په لحاظ سره 14 دي. دا هم ګروپ دی، ورټیکل کالم اف الیمنٹ دی که نه، ډیفینیشن داسې دی. نو 1 2 3 4 5 up to 14. نو F block elements بیا 14 ګروپس دي په دې کې. ریزن څه دی؟ because F subshell can accommodate 14 electrons. This was all about the D block elements position in periodic table چې کوم ځای نه کوم ځای پورې دي. نیکسٹ بیا دا دوه قسمه D block elements چې دي نو دا دوه قسمه دي. transition elements ټول یو ټیپیکل یو نان ټیپیکل. ټیپیکل اینڈ نان ټیپیکل transition elements. D block transition elements typical and non-typical. Non-typical. What are typical transition elements and what are non-typical? Typical type special or non-typical چې هغه special نه وي. ولې ریزن څه دی؟ په non-typical کې دوه ګروپس دي. یو ګروپ زموږ سره سیکنډ بی دی، سیکنډ بی، او په نان ټیپیکل کې بل ګروپ دی تھرډ بی. تھرډ بی دا دوه نان ټیپیکل دي. په سیکنډ بی کې زموږ سره شامل دي زنک، کیډمیم او مرکری. زنک، کیډمیم اینڈ مرکری. په تھرډ بی کې سکینډیم، یټریم، سکینډیم، یټریم، لینتینم او ایکټینیم دا شامل دي. اوس why these are called non-typical. دته نان ټیپیکل ځکه وایي چې they do not possess all the properties of transition elements. The transition element next زموږ ټاپک دی general characteristic properties به وایو چې کوم properties موږ ډسکس کوو هغه په elements کې موجود دي अब transition یي، او که هغه properties پکې نو بیا به transition نه وي. نو these elements subgroup second B and subgroup third B elements do not possess all the properties of transition elements. دا هغه properties نو به کوي except only one property یاد ساتئ او هغه دی complex formation. coordination complexes د transition element یو main property ده. ډیټیل باندې به دا ټولې خبرې تاسو ډسکس کیږي بلې چپټر کې. complex formation coordination complexes دا transition element یو main property دی چې they form coordination complexes. نو دا element صرف او صرف complexes جوړوي دغه یو property وبې کوي، خو د دې نه علاوه نور چې کوم پراپرټیز د ټرانزیشن ایلیمنټس هغه نه اوبې کوي. که موږ د الکترونیک کنفیګریشن ته وګورو نیکسټ به موږ وکړو نو د دې هغه په دې کې پارشلی فیلډ ډي سبشل نشته. د دې وجې نه او ډیفینیشن موږ څه وکړو چې ایلیمنټس هیوینګ پارشلی فیلډ ډي سبشل ان اټامیک سټیټ اور اینی ادر کامن موسٹ اکسیډیشن سټیټ دا به ټرانزیشن ایلیمنټس دي. نو مطلب دا دی چې دیز آر کالډ نان ټیپیکل بیکاز دے ډو ناٹ فالو، دے ډو ناٹ اوبے all the properties of transition elements except only one property which is complex formation. Now that's why these are called non-typical. او دین علاوه باقی چې دي نو هغه ټول څه دي typical دي. دا third B په beginning کې دی او دا second B په last کې دی. په دې ځان پوهه کوي. This is third B یا 3 number. This is second B or 12 number. نو 3 او 12 3 او 12 چې دي دا څه دي non typical دي. دا non typical transition elements دي.
اوس د ترانزیشن ایلیمنټس څومره ډی بلاک خبره کوو څومره سیریز کې ارینج شوي دي په څومره سیریز کې په پیریاډک ټیبل کې چې کوم ډی بلاک ترانزیشن ایلیمنټس دي نو they have been well divided into 4 further transition series څومره سیریز دي 4 سیریز دي 4 سیریز دي نو ډی بلاک transition elements D block transition elements they are arranged in total 4 series 4 series کې arrange دي په هغه 4 series کې زموږ سره د first transition series first transition series first transition series د کم ځای نه د کم ځای پورې ده first transition series شروع کیږي د سکینډیم نه سکینډیم اټامیک نمبر 21 اف ټو اوس که تاسو لاست کې زنک لیکئ خو هغه نان ټیپیکل دی نو دې وجې نه موږ یو بیک ساتو کاپر 29 نور زنک د دې لاست ممبر دی اټامیک نمبر 30 زه تاسو شو کوم دا وګورئ 4 transition series دی first one scandium او end کې دلته څه شی دی زنک دی خو سیکنډ بی کې دی د دې ډي سب شیل فول فیلډ دی فول فیلډ پارشلی فیلډ نه دی نو څه شو نان ټیپیکل شو د دې وجې نه د دې نه ایکسکلوډ کړی دی نور کمپلیکس فارمیشن پراپرټي منی لاست الکترون ډي سب شیل ته انټر کیږي هارډنس او سنه صدا پراپرټیز پکې شته خو بهرحال که دا پکې نه شاملې نو چې تاسو کنفیوز نه یې چې دا نان ټیپیکل دی ځکه چې دا هغه آل پراپرټیز اف ټرانزیشن ایلیمنټس نه اوبې کوي نو دې وجې موږ لیکو چې فرام سکینډیم ټو کاپر 29 سیکنډ ټرانزیشن سیریز ته وګورئ اٹ سٹارټ فرام یټریم وائی 39 اینڈ اینڈز آن دلته به راځئ یو ته شاته شي سلور ځکه چې دا اوس سیکنډ بی کې دا خو نان ټیپیکل دی دا نان ټیپیکل دی بیا بل ټرانزیشن سیریز تھرڈ ون سٹارټینګ فرام لینتینم لګو ګورئ څه شی دی لینتینم خو لینتینم یو دی 57 او بیا هاپنیم 72 نه والا مرکری ته به نه رسئ دا خو نان ټیپیکل دی نو ایوریم 79 بشي او بیا بل یو فورث ون اکټینیم خو یو به پکې والی 89 کنټینیوز نه دی بیا سره آر ایف رذرفورډیم 104 او الته بلار شي انل بایم خو دغه نه یو به شاته پاتې شي ځکه چې دا خو په نان ټیپیکل کې راځي کنه په نان ټیپیکل کې راځي نو 4 ټرانزیشن سیریز شو زموږ سره او په هر یو کې 10 ایلیمنټس دي نو ټوټل څومره شو 40 نو ډي بلاک ایلیمنټس 40 اف بلاک په لینتینایټس کې 14 دي په اکټینایټ کې 14 دي هغه څومره شو 28 هغه شو نو 40 and 28 نو there are total 68 transition elements in periodic table total number چرته یادي سدي 68 out of 68 په دې کې بیا زموږ سره هغه نان ټیپیکل چې لري کوي مطلب ټوټل خبره زکوم ټوټل دارا چې 10 دی کې دي 10 and 10 40 او بیا دی کې 14 او 14 28 68 شو بیا دې تاسو لري کوي 1 2 3 دا نان ټیپیکل 1 2 3 او دام نان ټیپیکل 60 دا لري کوي نو 68 نه 6 لري کوي نو 62 شو سبب په دې کې نان ټیپیکلی نو مطلب around about there are total 60 main transition element typical transition elements around about 60 جوړيږي نور ماته سوچي 68 دي خو د نان ټیپیکل چې تی ریموف کړي نو بیا ټوټل 62 یا 60 راوند اباوت جوړیږي دا سکینډیم ټو کاپر 29 کلیر ده په دې کې د دې جنرال الکترونیک کنفیګریشن NS into N-1D N-1D په دې کې in the process of completion دا اوس د NS ماته سوچي N بسې 4 نو چې دا 4 دی نو 4s او بیا بشي 4 - 1 نو 3d نو په دې کې به لاست الکترون کم ځای ته ځي d ته په دې کې به پارشلی فیل d پارشلی فیل به څو کی d د دې مطلب دا دی چې this is also called 3d series د فرست سیریز ته 3d series هم وایي ځکه چې په دې کې d
سب شیل چې دی هغه پارشلی فیلډ دی او هغه د لیفټ ټو رایټ کمپلیشن پروسس ته روان دی. دس از سیکنډ ټرانزیشن سیریز. Second transition series. Second transition series start from yttrium 39 up to silver 47. Silver 47. او که تاسو لاست پسې ورځئ کیډمیوم نو هغه بیا نان ټیپیکل دی. دا هغې ډي سبشل فل پیل دی پارشلی پیل نه دی. کلیر ده. اوس د دې به په دې کې به د دې جنرل الکترونیک کنفیګریشن چې موږ الو نو دلته به دا اس سی 5 وي نو 5s او سره 3d که دا اولنی کنفیګریشن ته لیکي وروستو کنفیګریشن شته هغې کې به وکړو خو بهرحال په دې کې دا d چې دی 4d دا چې دا 5 شو دا 5 شي 5 minus 1 نو 4d به شي په دې کې 4d partially filled دی. That's why this series is also called 4d series. 4d series دې ته 4d series هم وایي. بیا next بل سیریز سٹارٹ کیږي د لینتینم نه 4 third one لینتینم اخو پکې یو دی 57 من خبره وکړه بیا پسې پاغي پسې نیکسٹ دی هاپنیم 79 هاپنیم HF دې ځنه لګ کلیر کو 72 دی سوري هاپنیم 72 او زوبا ایوریم 79 تا هاپنیم 72 او اخیره کې به موږ زو کم ځای ته ایوریم ګولډ 79 که لږ مخکې لاړ شي تاسو نو مرکري بیا راځي 80 خو هغې کې کوم ډي سبشل چې دی نو هغه فل پیل دی پارشلی پیل نه دی نان ټیپیکل دی دا به وي. اوس په دې کې به دا ان زموږ سره څه شي دا به 6 شي 6s به شي او د 6 نه یو ماینس که 6 minus 1 نو 5d په دې کې 5d پارشلی پیل دی 5d partially filled. That's why it is called 5d series. The fourth one tha, the third one tha 5d series am hoyi. Bia last one series am sara fourth one. Fourth transition series. Fourth transition series ki yo actinium de. Actinium. Actinium am sara de 89. Bia pamans ke break de. Thorium bia aga actinide de. د دې نه اخوا چې کوم ایلیمنټس 14 ممبر هغه اکټینایټ سیریز دي ځان لئ RF رادرفورډیم 104 او مخکې به ځو او ان او بیا یونیم 111 که تاسو مخکې لاړ شئ ان بایم 112 دا یو ایوپیک نیم دی باندې خبره وکړو دا یو نو دغه بیا نان ټیپیکل کې راځي خو بهرحال دا ایلیمنټس دې کې شامل دي. ته دې چې کله موږ الکترونیک کنفیګریشن کوو په دې کې به ان ویلیو صحیح 7 نو 7s به شي 7 minus 1 نو 6d به شي په دې کې 6d څه شی دی پارشلی فیلډ دی د دې وجې نه دې ته 6d سیریز هم وایي 6d سیریز دې ته هم وایي. نو these were all about the transition elements typical non typical د هغې چې کوم 4 سیریز دي د سره سره ډیفینیشن او بیا F بلاک D بلاک او د هغې پوزیشن ان پیریاډک ټیبل ټوټل نمبر دا یو زموږ سره. نیکسټ زو د دې جنرل کریکټرسټک پراپرټیز طرف ته چې کوم ټرانزیشن ایلیمنټس دي نو موږ د ټیپیکل او نان ټیپیکل خبره وکړه. نو ټیپیکل به څه ته وایي هغې کې به کم پراپرټیز دي نو نیکسټ زو جنرل کریکټرسټک پراپرټیز آف ټرانزیشن ایلیمنټس دې باندې کوېسچن راځي سکال هم دې باندې شارٹ کوېسچن راغلی ډیټیل نه صرف ډسکرپشن معمولی شان write down general characteristic properties of transition elements or any 4 properties or any 5 properties داسې به ورکړي صرف هغه لیکل دي. نو نیکسټ موږ ځو مخکې جنرل characteristic properties of transition elements D black خبره کو transition elements یو خبر ذهن کې کېږدئ چې دا کم پراپرټیز دلته لیکم د دې هر یو ډیټیل مخکې شته هر یو په ډیټیل باندې ډسکس کیږي نو دلته موږ صرف هغه پراپرټیز لیکو
او reasons چې دي نو هغه reason به بیا later on one by one discuss کوو. First one, general characteristic properties کی transition elements are hard metals. hard metals except یا hard solids د هم لیکل شي. بل خبره تاسو hard and solid. hard and solid یو exception شته except mercury. مرکری نوم تاسو اوریدلې پارا ترمامیټر کې یوز کیږي کم فارم کی لیکوډ فارم کی لیکوډ فارم کی. all transition elements are hard and solid except mercury. مرکری دا یو دی چې دی هغه میټالیک بانډ میټل اټم کې کم بانډ دی میټالیک بانډ میټالیک بانډ چې دی هغه دی کې ویک دی ځکه چې کوم رائټ ته زو مرکری دا وګورئ مرکری دا شي دا مرکری نو دا مرکری لیفت ټو رائټ چې موږ زونو سایز سزه پورې ډیکریز کیږي بیا کانسټنټ پاتې شي او دې ځکه د دې دا ډي سب شیل چونکې فل فیلډ دی نان ټیپیکل دی نو سایز یې غټي او چې کله سایز غټیږي نو میټالیک بانډ ویک شي چې میټالیک بانډ ویک شي نو دا لیکوډ فارم ته کنورټ شي. اوس تاسو ذهن کې دا خبر راځي چې د دا یو دی او د دې دا ډي سب شیل فل فیلډ دی نو فل فیلډ خو دام دی فل فیلډ خو دام دی دا ولې په لیکوډ فارم کې نه دي نو دا د دې نه په ټاپ دی سایز جوړ کې دی فل فیلډ کیټګري یو شان شو فل فیلډ ډي سب شیل کلیر سایز باندې ډیپند کوي سایز ټاپ ټو باټم انکریز کیږي دلته به سایز صحیح انکریز وي چې سایز انکریز دی اټ مین چې د لارج سایز اټم په منځ کې به میټالیک بانډ ویک او چې میټالیک بانډ ویک دی اټ ویل بی ان لیکوډ سټیټ. نو مطلب یو پراپرټي دا چې دا به هارډي سالډ وي خو مرکری به یاد ساتئ. دویم نمبر چې کوم سبسټنس هارډي اینڈ سالډي نو دے هیو ا هائی melting point and boiling point values. The transition elements melting point, boiling point or latest energy values but say da higher. Reason due to strong metallic bonding. Metallic bond is a strong type of bond. They have strong bonding. Da gaira wajina. Third one property sike deshi variable oxidation state. Variable oxidation states. دا یو بل مین پراپرټي ده وای ریزن څه دی ما تاسو ته چې ډیټیل لوستو شته بهرحال بیا NS and N-1D in case of first transition is series 4S or 4-1 3D په دې کې دا کم چې 4S والا الکترونز دي او په D کې چیر څومره دي هر څومره دي هغه فرام element to element چینج کیږي د دې د oxidation state variable ځکه دی چې د 4S او د 3D in case of first transition series د دې energies nearly equal دي انرژي تقریبا یو شان دي او دوه سب شیل والا الکترون په بانډ فارمیشن کې انوالو کیږي لکه فور ایگزامپل زدا وایم چې دا 1 دی سکینډیم دی نو که د S نه دوه الکترون ریموو شي د سکینډیم oxidation state به شي +2 خو که D والا به ریموو شو بیا به شي +3 نو په دې کې د دې دوه انرژیز تقریبا یو شان دي نیرلی ایکول دي او د دوه د الکترون چې دي نو دا انوالو کیږي په بانډ فارمیشن کې د دې وجې نه دی ویریبل اکسیډیشن سټیټس نور ډیټیل ورستو بیا پرې پراپرټیز کې فورث ون compounds are mostly colored compounds their compounds are mostly colored. The transition element چې څومره compounds دي که هغه په solid form کې دي او که تی بیا solution ته convert کې نو mostly colored دي mostly زیاتر او د هغې reason هم دی مطلب due to partially filled D subshell due to the presence of unpaired electrons. خو بهرحال دا property به یاد ساتو چې most of their compounds in solid state or in solution form are colored. Complex formation. Complex دې باندې پورا topics دي complex formation. The main property of transition elements that they can form coordination compounds, coordination complexes. Compounds containing coordinate covalent bonds are called coordination compounds. Coordination complexes. Compounds containing complex ions, complex molecules, but still capable of independent existence.
more than one kind molecules پکې more than one kind anion cations پکې خو بیا هم په room temperature باندې pre state کې exist کیږي such compounds are called coordination complexes detail will be later on فلحال دومره وپېژنئ چې د transition elements main property دا چې دا complex formation کولی شي coordination complexes جوړوي بل property alloy formation transition elements have the main property that they can form alloys homogeneous mixture of two or more than two metals or metal and a non-metal reason say the reason detail rusto reason that is the transition elements atomic size is nearly equal iron show for example the iron show the iron atoms show. Next there is a chromium atom this is chromium that a chromium metal show us the iron or chromium rawali furnace the add ke furnace yo batai te warwache clear da dumre heat ke che melt shi after melting aga ta mix ke no che mix ke no the chromium atoms the iron the atom chi dinu the aga place occupy kawali shi exchange of atoms the place chi dia exchange kawali shi us kar dira size غټي no bia خو دلته نه زیږي کر دira size وړو کې دی بیا ملته نه فټ کیږي الته بیا نه فټ کیږي نو دې مطلب دا دی چې په دې کې دا exchange کې دی شي exchange په دې کې دی شي او هغه exchange دی نو هغه دا یو دی مطلب د دې نه یو اټم دې ځای ته راغی داسې د دې نه یو اټم دې ځای ته راغی او هغه بلیک والا اټم چې دی هغه فار ایگزامپل دلته راغی دا بلیک شي دا ریډ شي داسې نو د ټرانزیشن ایلیمنټس اټامیک سایز تقریبا یو شان دي نو دا د یو بل هغه پلیس چې دی هغه کوپای کولی شي الته فټ کېدی شي د دې وجې نه دی کین فارم الایز بیا ډېر قسمونه دي سیونث پراپرټي ټرانزیشن ایلیمنټس هیو میګنیټک پراپرټیز په ټرانزیشن ایلیمنټس کې څه دي میګنیټک پراپرټیز دي میګنیټیزم پکې دی due to the presence of unfilled electron due to partially filled d subshell بیا په دې magnetic properties کې درې قسم دي paramagnetic substances diamagnetic substances ferromagnetic substances درې قسم پکې نور دي further which will be discussed in detail later on. Eighth property catalytic properties transition elements directly or their compounds are generally used as a catalyst in order to speed up the rate of chemical reaction in order to save time. Transition elements directly or zyatar the compound mostly via oxides of transition elements. That is a catalyst istimaliगी or chemical reaction dagi pa zariya mang sako speed up ko. Or da yo surface provide kai. No that direct use kigi. د دې اکسایډز هم یوز کیږي او د دې الایز چې دي نو هغه هم یو میډیم سرفیس پرووایډ کوي د ریاکټنټس لپاره او د سپیډ اپ کولو لپاره یوز کیږي دا بل پراپرټي شو پراپرټي نمبر 9 ټرانزیشن ایلیمنټس آر ګډ کنډکټرز اف هیټ اینڈ الیکټریسيټي ګډ کنډکټرز دا ګډ کنډکټرز دي هیټ ته هم پاس کیږي الیکټریسيټي ته هم پاس کیږي ډیو ټو د پریزنس اف کنډکشن الکترون موبایل الکترون په دې کې فری موومېنټ اف الکترون کیږي ځکه چې ټرانزیشن میټل اټم په اس بلاک ایلیمنټس ورپسې دي نو سایز یې د پی بلاک ایلیمنټس په مقابله کې لارج دی چې لارج دی د اوټر الکترون د نیوکلیس په منځ کې په ډسټنس سیوا دی اټریکشن کم دی نو دغه ویلنس الکترون لوزلی هیلډ دی ناٹ ټو مچ ټایټلی هیلډ د دې وجې نه هغه فری موومېنټ کولی شي په دې کې موبایل الکترون شته او د کم الکترون د وجې نه چې حرکت کرنټ پاس کیږي هغې ته کنډکشن الکترون وایي Now these are good conductors. Simply again, transition elements hard and solid except mercury, high melting point and boiling point values. They have variable oxidation states. Their compounds are mostly colored in solution in a solid state. They have the ability of complex formation. They can form alloys with other metals. They have magnetic properties. They are also used as a catalyst and they are good conductors of heat and electricity. دی باندې شارټ کوېسچن راځي نیکسټ فارورډ کیږو الکترونیک کنفیګریشن ته چې تاسو ته کلیر شي چې واټ از د الکترونیک کنفیګریشن اف ټرانزیشن ایلیمنټس الکترونیک کنفیګریشن سمپل یو دوه درې اهم خبرې پکې دي ډېر امپورټنټ خبرې پکې دي هغه امپورټنټ خبرې به ډسکس کوو ټرانزیشن ایلیمنټس کې چې کوم الکترونیک کنفیګریشن دی
irregularities پکې دي هغه irregularities باندې به زمونږ فوکس وي نو ښه په آرام دی ته ګورئ فرست ټرانزیشن سیریز خبره کوم سکینډیم بیا ټایټینیم وینیډیم کرومیم منګانیز آیرن بیا کوبالټ निकल कॉपर जिंक इंक्लूड कई नॉन टिपिकल दे इंक्लूड कई खैर एटॉमिक नंबर स्कैंडियम 21 टाइटेनियम 22 दगोरे सीरीज दे लेफ्ट टू राइट दे मा टॉप टू बॉटम मुझी को विनीडियम 23 क्रोमियम 24 मैंगानीज 25 आयरन 26 कोबाल्ट 27 निकल 28 कॉपर 29 and this is the non-typical 30. Science teacher is very cruel. No scandium, titanium, vanadium, chromium. Mange fear copy. M and manganese. Fear, Fe. Copy CO. Nikalo copy jaldi. Dayo trick show. Daya walo. Science teacher is very cruel. Science teacher is very cruel. Mange fear coffee. Nikalo coffee jaldi. The Z the J the gamar ke zinc. That's the story of trick show. Science teacher is very cruel. Mange fear coffee. Nikalo coffee jaldi. دا یادول یو طریقه څنګه چې تاسو یادوي څنګه تاسو آسانی بهرحال مارته یو ټریک وښوده چې بری طریقه به یادوي نیکسٹ بیا الکترونیک کنفیګریشن د ګوري د دینه مخکې یو ځلی کما فری ترانزیشن الیمنت سو پری د ترانزیشن نه مخکې چې کوم الیمنټس دي هغه ته پری ترانزیشن الیمنټس وي د دې ګوري سکینډیم نه مخکې کیلشیم شته دا ترانزیشن نه دی پری پی آر ای پری مخکې بیک چې کوم څه ته وایي که نه پری یا مخکې نو کیلشیم لیکم 20 انکلوډ کومه electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d او 4s بس 20 इलेक्ट्रॉन दी 2 4 और 6 10 12 18 20 क्लियर था 20 हाँ उस नेक्स्ट बिया राजू स्कैंडियम तरफ था कम जो 21 दे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बिया लग गो रही 3d और 4s2 4s2 और 3d1 was according to abba principles सोक बा अवली सोक बरुस्ताई लगू गोरई द देर पारा n plus l value द 3d द पारा n plus l द दे principal quantum number दे 3 द l द पारा द d value 2 द आंसर ब 5 बिया देता n plus l अप्लाई कई फर्स्ट ईयर वाला द गरी काल कई द दे n value 4 द n plus l the 4s the para n plus l 4 plus the s the para l value 0 answer बशी 4 अवल बसोक फिल कीगी 4s अवल बसोक फिल कीगी 4s the दे अगर n plus l मजमुआ कम दा सिंपल खबर को अब वो principles दा वही च इलेक्ट्रॉन बमंग अरेंज को into various subshells according to their increasing energy चीज़ दा 4s कम दा और the 3d सेवा दा नो 4s दलते पकार दे 4s2 संच पे कैल्शियम की दे और 3d1 दलते पकार दे हो ना दा रिवर्स लेकिन मतलब दारी दा 4s दे दा पदे केस की 3dn और 4s दलती 4s2 नो बिया हो पकार दारा ची 3dn शो नो बिया हो रा द्रेवाना इलेक्ट्रॉन दलते पकार दी 4s को 0 पकार दे पोएगी पर खबर पड़ी कि वो 10 इलेक्ट्रॉन जाएगी कहना पड़ी कि वो 10 इलेक्ट्रॉन जाएगी या खुदा पकार दे जिस संग पर कैल्शियम की रे 4s पिल को बिया हो रही दे बानी लग्जान फोया कई
یا خو سمپل داسې پکار دی کوم چې کیلشیم والا دی 4s2 او 3d1 بس خبره ختم. خو که فرض که موږ داسې لیکو په بکس کې داسې لیکي چې 3d1 او 4s2 نو بیا دا اس چې دی دا خو اوټر شو نو دې ته ولې اول الکترون ځي په کار دی چې ډي کې 3 شي که نه د دغې بیا څه ضرورت شو نو د هغې جواب دا دی چې د اس penetration effect سیوا دی. S orbital is close to the nucleus, then P, then D, then F. د دې penetration effect سیوا دی چې penetration effect سیوا دی نو دا به ډېر ټایم د نیوکلیس سره نږدې تېروي چې ډېر ټایم هلته تېروي نو اول به څه کېږي دا به فیل کېږي اول به 4s فیل کېږي او د هغې نه بعد به 3d فیل کېږي نو دا 3d دلته n شه که نه دلته n شه دا n شه نو 3d به وروستو فیل کېږي خو دا به n2 ده دا به n to the 4s په کیلشیم کې دا دی کیلشیم کې 4s مخکې دی 3d دلته وروستو په کار دی ما تاسو ته وویې خو دلته دا ریورس شي نو penetration effect په بیس باندې دلته یو خبره ده چې دا 3d 4s fell first because orbital penetration effect دا به spend کوي more time is close to the nucleus. بیا مخکې ځو دا کلیر شو 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 اوس یې هغسې لیکئ 3d2 and 4s2 داسې به شي 4s به څه شي دا به شي که تاسو مطلب نه ریورس کوئ که نه نه ریورس کوئ نو هم ټیک ده ډي چې دی هغه تاسو اخوا دغه کوي دا اړولی شئ باقاعده دا یو اوس نیکسټ بیا مخکې یو انکریز کوئ وینیډیم دا به څه شي 3d3 او 4s2 مطلب ډي کې 1 دی دلته 2 شو دلته 3 شو یو اټامیک نمبر انکریز کېږي که نه دا به شي 3d4 دې کې خبره شته او 4s2 په دې به خبره کوو مخکې زه ځمه 3d5 او 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 او 3d10 او 4s2 نو تاسو ته دام کلیر شو چې زنک ته به موږ نان ټیپیکل ولې وایو ځکه چې په دې کې پارشلی فیل ډي نشته دا فل فیل دی ځکه نان ټیپیکل دی. اوس راشي د موسٹ امپارټنټ ون دې دوه ځای ته دا بک کې الیکټرانیک کنفیګریشن داسې نه لیکي الیکټرانیک کنفیګریشن داسې لیکي ان کیس آف کرومیم یاد ساتئ ویری مچ امپارټنټ اینڈ کې ان کاپر ډېر امپارټنټ پوینټ دی داسې لیکي 3d5 4s1 څه لیکي 3d4 نه لیکي ولې نه لیکي هلته خو 3 دی په کار چې 4 شي که نه دلته 3d8 دی نو دا 3d9 په کار دی ټیک ما لیکلی خو نه داسې نه لیکي وایي داسې ولیکئ 3d10 او 4s1 دا الیکټرانیک کنفیګریشن ریګولر نه دی دلته irregularity موږ شو کوو لکه په دې کیس کې موږ څه وکړو چینجز هم څه راواستو یو الیکټران هم د اس نه چېرته بوتو ډي ته نو په اس کې یو پاتې شو په ډي کې 5 شو چې په ډي کې 5 شو نو دې ډي کې چې کله 5 وي په ډي کې ټوټل الیکټران څومره 10 دا څو شو 5 هاف فیلډ شو نو دا شو هاف فیلډ یو دلته وګورئ دلته موږ څه چینجز وکړو یو الیکټران هم د اس نه ډي ته بوتو نو ډیم فل فیلډ کو اس کې یو پاتې کو چې په ډي کې 10 دس از کالډ فل فیلډ داسې ولې کېږي دا ځکه کېږي چې ډي سب شیل کله ایگزیکټلی هاف پیړي ایگزیکټ بالکل نیم دا 10 په ځای 5 او ډي فل پیړي دیز آر مور سټیبل صحیح مور سټیبل Now, in order to get extra stability, one electron is promoted from 4s to 3d in case of chromium and one electron from 4s to 3d in case of copper. Ultimately, half pill d subshell shi or dezekiba full pill shi. No half pill or full pill shi they get extra stability. Or the atom ho karam dare in this universe everything goes towards stability. Low energy state the z. No the energy shi low shi. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन की नو د एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन کولو د پاره با یو الکترون په کرومیوم کې
ट्रांसफर کیږي د 4s نه 3d ته अब 5 کیږي هاف پیل کیږي با او یو به ट्रांसफर کیږي د 4s نه 3d ته ان کیس اف کاپر अब فل پیل کیږي او د سره بل دیغه سټیبিলিټي سکیږي گین کیږي اوس د موست امپورټنت ون موست امپورټنت چې 3d کله 5 مطلب d کې 5 الکترون دي یا d کې 10 الکترون دي half پیل شو full پیل شو یو why these are more stable half filled and full filled subshells 3d خبره کو یا d subshells are more stable موږ دا سی وی چې دا پروموشن اپ الکترون کو موږ وایي چې دا مور سټیبل دي سټیبিলিټي گین کوي डी چې کله 5 شي هاف پیل مور سټیبل شي डी چې کله 10 شي فل پیل مور سټیبل شي نو واټ آر دی مین ریزنز یو ریزن وجوهات څه دي لکه دا یو کوېشن دی چې डी کې 15 الکترون دی هاف پیل شو سټیبل شنو ولې سټیبل شو یو دا دی یو ریزن فرست ون چې کله په डी کې 5 الکترون نو په دې کې دا الکترون اراوند د نیوکلیس ایکولی ډیسټریبیوټي डी सबशेल کې 15 آربیټالز دي 15 اته ست پته را डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर اوس یو الکترون شو डी کې 15 الکترون دي آربیټال کې ټوټل څومره الکترون دی 10 سوري آربیټال کې ټوټل 2 الکترون دی 2 او په دې کې یو شو هاف پیل شو نو په دې کې دا الکترون اراوند د نیوکلیس ایکولی ډیسټریبیوټ شو نو په دې کې ایکوال ډیسټریبیوشن اف الکترون راغی ایکوال ډیسټریبیوشن اف الکترونز around the nucleus یو دا اوس که डी فل پیل شو نو په डी کې 5 آربیټالز دي هر یو کې به دوه کلاک وایز سپین اینټی کلاک وایز سپین هر یو کې به دوه اگین دیئر از ایکوال ډیسټریبیوشن اف الکترون اراوند دی نیوکلیس خو که په دې کې یو هاف پیل وي نو بیا به ډیسټریبیوشن ایکوال نه وي که په دې کې دا یو خالی 3d فوري نو بیا هم ایکوال ډیسټریبیوشن نه دی نو په فل پیل او په هاف پیل کې دا الکترون ډیسټریبیوشن اراوند د نیوکلیس هغه څه شي ایکوال شي نو چې ایکوال شي نو دی وجه نه هغه سټیبিলিټي گین کی دویم مین ریزن دې ځکه د دې آربیټال انرژي 15 وانه یو شان ده د دې یو شان ده او آربیټالز اف د سیم انرژي آر کالډ ډیجنریټ آربیټالز these electron can exchange their position regularly electrons can exchange their positions regularly دا الکترون چې دي نو دا ریګولرلی خپل پوزیشن ایکسچینج کوي ایکسچینج اف پوزیشن مطلب دا الکترون دلته راشي او دا الکترون دلته لاړ شي دا الکترون دلته راشي دا دلته لاړ شي خپل پلیس چینج کوي ایکسچینج اف پوزیشن د دوران کې انرژي هم ایکسچینج کیږي او هغه ته ایکسچینج انرژي وایي انرژي also یا انرژي ایکسچینج ټیکس پلیس انرژي ایکسچینج ټیکس پلیس دغه دا انرژي چې دغه کې ایکسچینج راشي او هغه ته ایکسچینج انرژي وایي څه وته وایي ایکسچینج انرژي وته وایي ایکسچینج انرژي نو سره سه انرژي ریلیز شي نو چې انرژي ریلیز شي نو سیستم انرژي څه شو کم شو نو چې کم شو سټیبিলিټي گین شو کنه نو these are the two main reasons لکه یو خو اسی عامه خبره من کو چې هاف پیل and full پیل are more stable why یو داري چې په هاف پیل فل پیل کې با equal distribution of electron around the nucleus یو دویم ریزن داري چې الکترون ایکسچینج کوي خپل پوزیشن ریګولرلی هغه دوران کې انرژي کې هم ایکسچینج راځي انرژي small amount of انرژي ریلیز کیږي هغه ته ایکسچینج انرژي وایي او د انرژي د ریلیز د وجې نه انرژي کم شي چې کم شي نو سیستم سکی هغه سټیبিলিټي طرف ته لاړ شي نو these were all about the electronic configuration او د ابوا پرنسپل خلاف ورزیم کیږي د غلطه 4s
د هغې انرژي کمه ده خو هغه بهر شي د 3D هغه سیوا ده په انرژي آرډر کې هغه زیات دی خو اول پیل کیږي نو د هغې پینټریشن افیکټ آف اس دی په دغه بیس باندې او بل د هاف فیلډ او فل فیلډ دیز آر د موست امپارټنټ ون